नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपनु विज्ञान लेक्चरनी अंदर। विज्ञाननी अंदर आपणे विद्युत प्रवाहनी चुंबकीय असरों पाठ ने कंटीन्यू करेलो अने एनी अंदर लास्ट लेक्चर में चुंबकीय क्षेत्र वडे कई रीते बळ लागे छे अने बळनी प्रक्रिया छे ए फ्लेमिंगना डाबा हाथना नियमनो उपयोग करीने आपणे समजी गयेला। फ्लेमिंगना डाबा हाथना नियमनो उपयोग करता तमने बधाने आवडतो होवो जोईए, कारण के एना लीधे तमने इलेक्ट्रिक मोटर केवी रीते कार्यरत थाय आजनी तारीख आजना लेक्चर में आपणे ए टॉपिक विषे भणवाना छे के जेमां इलेक्ट्रिक मोटर छे केवी रीते कार्यरत थाय एनी वात करशुं। आपणे बीजा नंबर पर आपणे अगाऊ जे भणी गया एनी अंदर सिम्पल रीते फ्लेमिंगना डाबा हाथना नियममां आ रीते आपणे आंगळीओने गोठवता हता। एमां आ जे भाग हतो ए चुंबकीय क्षेत्रनी वात हती, सॉरी विद्युत प्रवाह, अने आपणे विद्युत प्रवाह तरीके लईए छीए। आ चुंबकीय क्षेत्र छे अने आ छे चुंबकीय बळ छे। हवे फ्लेमिंगना डाबा हाथना नियमनो उपयोग करीने आपणे अलग अलग प्रकारनी प्रक्रियाओ जोई गया। एमां इंटेक्सना प्रश्नो हता ए पण आपणे सॉल्व करी गया। एनी अंदर आल्फा कण छे, प्रोटोन कण छे, ए सिवाय तमने कदाच इलेक्ट्रॉन आपेलो होय, कोई पण कणनी वात होय, ज्यारे गतिमान अवस्थामां होय અને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે ગતિ કરતો હોય ત્યારે જે એ ગતિ અવસ્થા જે એની છે એને આપણે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા તરીકે લેશું। કદાચ તમને થોડું ઘણું હજી સમજવામાં થોડીક તકલીફ પડતી હશે તો મેં તમને અગાઉ પણ વાત કરેલી હતી કે જો પ્રોટોનની દિશાની વાત, પ્રોટોનની ગતિની વાત કરતા હોય તો પ્રોટોનની ગતિ છે એ ધન વિદ્યુત ભારવાળી ગતિ છે। આ પોતે એક વિદ્યુત ભારિત કણ તો છે, પણ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ છે ધન વિદ્યુત ભારની દિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણે પ્રવાહ લઈએ છીએ। खरेखर विद्युत प्रवाह वहन कई दिशा में थतुं होय तो कि इलेक्ट्रॉन कारण थाय। तो आपणे अगाऊ पण बात करी थी एम कि भाई सर्किटनी अंदर आपणे विद्युत प्रवाह कई रीते दर्शावीए तो कि सर्किटनी अंदर विद्युत प्रवाह छे ए आपणे आवी रीते दर्शावता कि धन विद्युत भारथी ऋण विद्युत भार तरफ प्रवाह जाय छे। आवुं एक रैवाजिक विद्युत प्रवाहनी वात थाय छे अहींया। पण आपणे ए वस्तु जाणीए छीए कि बेटरीनो धन ध्रुव छे, आ ऋण ध्रुव छे। हमेशा विद्युत प्रवाह वहन से कई तरफ थतुं होय तो कि भाई आपणे रैवाजिक विद्युत प्रवाह से धन थी ऋण तरफ लईए, परंतु इलेक्ट्रॉननी जे गति है, इलेक्ट्रॉननी जे गति है ए आ तरफ है, आवी रीते, आ रीते। तो धन विद्युत भार करता उल्टा प्रकारनी गति है एनी। तो अहींया ए ज वस्तु है कि प्रोटोन है ए पश्चिम दिशा में गति करतो हतो अने आपणे विद्युत प्रवाहनी दिशा एना करता उल्टी दिशा लेवानी हती अने एनु विचलन कंईक अलग दिशा में थाय छे। त्यारे आपणे शुं करवानुं तो कि भाई ए चुंबकीय बळ हशे तो चुंबकीय क्षेत्र क्यां होय, कोई पण त्रणमां तमने कोई पण एक राशि पूछी शके। चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा पण पूछी शके, चुंबकीय बळनी दिशा पण पूछी शके, अथवा तो विद्युत प्रवाहनी दिशा पण पूछी शके। आ वस्तु सिम्पल है। फ्लेमिंगना डाबा हाथना नियमनो उपयोग करवानो। कोई पण एक राशि तमने आपेली होय तो पण बे राशि तमने मळी जाय। तमने खाली एम कही दीधुं कि भाई विद्युत प्रवाहनुं वहन छे ए आ तरफ थतुं होय तो आपणे हवे आंगळीओने कई रीते राखवानी तो कि भाई आ रीते आंगળી जती होय तो बळ आ तरफ लागे। जो आ रीते आम दर्शावीए तो बळ आ तरफ लागे, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर तरफ हशे, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर तरफ हशे। हवे आपणे जे वात करवानी छे विद्युत मोटरनी वात करवानी छे कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर छे जे आपणे रोजिंदा जीवनमां सौथी वधु उपयोगमां लेवातुं एक साधन छे। अलग अलग प्रकारना उपकरणों, नाना मोटा उपकरणों साथे साथे जे खेतीवाड़ीना पंप जेने आपणे कहीए छीए एमां पण इलेक्ट्रिक मोटरनो उपयोग थाय पाणी खेंचवा माटे। तो ए इलेक्ट्रिक मोटर है ए केवी रीते कार्यरत थाय एनी पहेला आपणे एनी आकृति खबर होवी जोईए। तो जोईए आपणे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हवे आनो सिद्धांत सिम्पल है। आ एक एवं यंत्र है जेमां एक तांबाना तारनुं गूंचडुं छे। ए गूंचडुं छे चुंबकीय क्षेत्रने लंब रूपे राखवामां आवे અને એ દરમિયાન જ્યારે એને વિદ્યુત પ્રવાહ આપવામાં આવે ત્યારે કંઈ ગતિમાં આવે છે। હવે તમને ખબર છે કે જે ગતિમાં આવે છે એક પ્રકારની યાંત્રિક ઉર્જા છે। એ કેવી ઉર્જા છે? યાંત્રિક ઉર્જા। તો અહીંયા વિદ્યુત ઉર્જાનું કેમાં રૂપાંતર થાય છે તો કે યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય। સિદ્ધાંત સિમ્પલ છે આનો, પહેલાં આપણે સિદ્ધાંત લખી નાખીએ। આનો સિદ્ધાંત તો કે વિદ્યુત ઉર્જાનું यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर
કરતું સાધન, વિદ્યુત ઉર્જાનું યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરતું એક આ સાધન છે. હવે આની આપણે આકૃતિ જોઈએ કે ભાઈ આ ખરેખર આ ગોઠવણી હોય કેવી રીતે. તો સિમ્પલ છે, આકૃતિમાં એટલું બધું કંઈ ખાસ નથી, પણ થોડુંક સમજવાનું છે. અહીંયા ધારો કે આપણે બે કાયમી ચુંબક રાખી દઈએ પહેલાં તો આ રીતે તમે આકૃતિ દોરી શકો. અહીંયા બુકની એક્ઝેક્ટલી કોપી લગાડવાની કોઈ જરૂર નથી. આને કહેશું આપણે એન, આને કહેશું આપણે એસ ધ્રુવ. હવે અહીંયા આપણે એક લૂપ રાખવાનું છે. અહીંયા તો કે આ એક લૂપ છે. સમજાવું આ વસ્તુ કે કેવી રીતે કાર્યરત થાય છે. આ એક એક્સલ હશે અહીંયા, જે એક્સલ એટલે કે ધરી. અહીંયા સ્પ્લિટ રિંગ હશે. આ જે છે એ શું છે? સ્પ્લિટ રિંગ. સ્પ્લિટ રિંગનો મતલબ શું થાય તમને કહી દઉં. આનું એક બીજું નામ પણ છે, કમ્યુટેટર પણ કહેવાય. કમ્યુટેટરનો મતલબ શું થાય એ પણ તમને હું જણાવું છું. અહીંયા રાખેલ છે એક બ્રશ છે, આને હું અલગ રીતે દર્શાવું. બ્રશ એટલે સવારે ઉઠીને જે આપણે કામમાં આવે છે એ બ્રશની વાત નથી થતી. આ કાર્બન બ્રશ હોય, કાર્બનના બનેલા, અને આના સતત સંપર્કમાં રહે. બીજી કોઈ ધાતુ હોય તો અહીંયા કદાચ તૂટવાની સંભાવના રહે. આ રીતે છે. હવે જુઓ અહીંયાથી વિદ્યુત પ્રવાહ જાય છે આ રીતે. કાર્બન આજે આપણે આને કહી દઈએ એક્સ અને વાય, બે બ્રશ છે. સાથે સ્પ્લિટ રિંગ છે એને આપણે કહીએ પી ક્યુ. એટલે આને કહી દઈએ સ્પ્લિટ રિંગને પી, આને કહીએ સ્પ્લિટ રિંગને આપણે, અથવા આ રીતે નામકરણ આપીએ. આને કહી દઈએ આપણે પી, આને કહીએ આપણે ક્યુ. હવે જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ છે શું છે તો કે કાર્બન બ્રશ છે. એનું કાર્ય શું છે? કાર્ય ખાલી એટલું જ છે અહીંયા કે આ સ્પ્લિટ રિંગ છે. સ્પ્લિટ રિંગ એટલે બે અડધા ભાગ, આખી રિંગ નથી. જો આ રિંગ આવી નથી, આવી રીતે પૂર્ણ વર્તુળાકાર નથી. એક્સલની ફરતે, ધરીની ફરતે. આ ધરીનું કામ શું છે? ખાલી આધાર આપવાનું કામ છે, બીજું કંઈ કામ નથી. ધરીનું કાર્ય ખાલી આધાર આપવાનું છે. અહીંયા બે ભાગ છે આ રીતે. આ પહેલો ભાગ અને આ બીજો ભાગ. હવે આનો અંદરનો જે ભાગ છે ને એ અવાહક હોય. આ જે અંદરનો ભાગ છે એક પટ્ટી જેવી રચના હોય છે. આ ભાગ છેલ્લો ભાગ અંદરનો એ અવાહક, બહારનો ભાગ છે એ સુવાહક છે. આને શું કરવામાં આવે તો કે એક્સલ સાથે જોડી દેવામાં આવે. એક્સલ સાથે ચોંટાડી દેવામાં આવે બંને રિંગના ફાડાઓને. સ્પ્લિટ રિંગ જેને અડધિયા કહેવામાં આવે. તો એનું નામ આપ્યું સ્પ્લિટ રિંગ. એનું કાર્ય શું છે એ સમજાવું તમને હું હમણાં. કાર્બન બ્રશ ક્યાં ક્યાં છે? એક્સ અને વાય. સાથે સ્પ્લિટ રિંગ છે બે. સ્પ્લિટ રિંગ. સ્પ્લિટનો મતલબ ખરેખર એવો થાય કે ઉલટાઈ જવું. સ્પ્લિટ એટલે ઉલટાવું, સ્પ્લિટિંગ કરવું, આપણે એવું કહીએ છીએ. સ્પ્લિટિંગ એટલે કે સતત ઘૂમતું રહેવું. પણ એ અડધો ભાગ છે એટલા માટે એને વર્તુળાકાર નહીં કહીએ, પણ વર્તુળાકારના બે ભાગ છે. એક વર્તુળના બે ભાગ છે. પછી આ શું છે તો કે આ એક તાંબાના તારનું ગૂંચળું. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રિક મોટર આપણે જે ડ્રો કરી છે એ એક સૈદ્ધાંતિક છે. આ એક જ તાર વડે જે આપણે પાણીની મોટર છે કે બીજા કોઈ યંત્રો છે એની અંદર આ એક જ પ્રકારનો તાર ન હોય. આ જે ગૂંચળું છે જે એ એક જ નથી હોતી. એ લૂપ જેને કહીએ આપણે, એ લૂપ છે એ ઘણા બધા આટાઓ આમાં હોય છે ત્યારે એક આખી લૂપ બને છે. ઘણા બધા તાંબાઓના તાર વીંટવામાં આવે ત્યારે એમાં પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે પ્રબળ બળ લાગે. એટલા માટે વધુ ઝડપથી વર્તુળમય ગતિ ચાલુ રાખે. આપણે સિદ્ધાંત સમજવાનો છે એટલા માટે એક જ વાહક તાર વડે એને સમજશું આપણે. હવે જો વિદ્યુત પ્રવાહ છે એનું વહન કઈ તરફ છે તો કે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન અહીંયાથી આ રીતે છે. અહીંયાથી આવી રીતે, અહીંયાથી રિટર્ન થશે, ફરી પાછો પ્રવાહ આવી રીતે અહીંયા આવી જાય. ઓકે. હવે જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર બાહ્ય રીતે બે શું મૂકેલા છે? આ કાયમી ચુંબક છે, આ કાયમી ચુંબક. આ બંને શું છે? કાયમી ચુંબક છે. હવે કાયમી ચુંબકમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ રીતે છે, એન થી એસ તરફ આ રીતે. નીચે પણ એ જ રીતે હશે, અંદરના ભાગમાં પણ એ જ રીતે, બધી જગ્યાએ એ જ રીતે હશે.
હવે તમે જો અહીંયા તમારે ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમનો પહેલાં તો ઉપયોગ કરવાનો છે. તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આમાં આપણે ગૂંચળાને પણ નામ આપી દઈએ. આ થશે એ, આ બી, આ સી અને આ ડી. જો વાહક તારની અંદર એક્સ બ્રશ મારફતે પ્રવાસી પી નામની સ્પ્લિટ રિંગમાં જાય છે. સ્પ્લિટ રિંગમાં જઈને પછી અહીંયા શું છે તો કે આ અવાહક ભાગ છે એટલા માટે પ્રવાહ અહીંયા ડાયરેક્ટ નહીં જાય. એ પ્રવાહને ફરીને પાછું આ રીતે આમ આવી અને પાછું અહીંયા પહોંચવું પડે. આ એક્સલ છે ભલે લોખંડની હોય પણ આ જે અંદરનો ભાગ છે સ્પ્લિટ રિંગ સાથે જે એક્સલ જોડાયેલી છે એ અવાહક ભાગ છે. સમજી શકો તમે? સ્પ્લિટ રિંગ સાથે જોડાયેલો ભાગ છે જે આ એક્સલ છે એમાં આ ભાગ છે. આ હું જે તમને અલગ રીતે ડ્રો કરું, ધારો કે અહીંયા રંગ આ રીતે આ ભાગ છે અવાહક હશે, અહીંયા પણ આ ભાગ અવાહક હશે. એટલે જે એક્સલ સાથે જે સ્પ્લિટ રિંગનું જે ટચ છે એ અવાહક હશે. એટલે કે ત્યાં એક્સલમાં કોઈ જાતનો પ્રવાહ જવાનો છે નહીં. ઓકે, હવે એ પ્રવાહ છે ફરીને કઈ બાજુ જશે તો કે એ થી બી તરફ જશે. એ થી બી પ્રવાહનું વહન કઈ તરફ છે? વિદ્યુત પ્રવાહ. વિદ્યુત પ્રવાહનો પરિપથ આખે આખો શું છે તો કે જો પહેલાં ક્યાં પ્રવાહ જાય તો કે એક્સ નામના બ્રશમાં જાય. ત્યાંથી પ્રવાહ ક્યાં જાય તો કે સ્પ્લિટ રિંગ પી નામની સ્પ્લિટ રિંગમાં જાય. ત્યાંથી પ્રવાહ ક્યાં જાય તો કે એ થી બી, પછી બી થી સી, પછી સી થી ડી. આ રીતે પછી ડી થી એ ન દર્શાવતા એટલો પ્રવાહ ગયો. પછી ત્યાંથી પ્રવાહ ક્યાં જાય તો કે ક્યુ નામની સ્પ્લિટ રિંગમાં જશે. ત્યાંથી વાય નામના બ્રશમાં જશે અને આ બંને આ એક આખી પૂર્ણ સર્કિટ આ રીતે બને. પહેલા પ્રવાહ ક્યાં જાય તો કે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન એક્સ નામના બ્રશમાં, ત્યાંથી પી નામની સ્પ્લિટ રિંગમાં, ત્યાંથી એ બી ગૂંચળામાં, ત્યાંથી બીસી, ત્યાંથી સીડી, ત્યાંથી ક્યુ નામની સ્પ્લિટ રિંગમાં, ત્યાંથી વાય નામના બ્રશમાં અને ફરી પાછો પ્રવાહ છે બેટરીમાં આવી જાય છે. એટલે પૂર્ણ પરિપથ બની ગયો, બંધ પરિપથ જેને કહેવામાં આવે. હવે વાત એવી છે કે ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અહીંયા તો કે જો પહેલાં તમને આ રીતે હું સમજાવું. પ્રવાહ છે એની દિશા આ તરફ છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એની દિશા આ તરફ છે. તો બળ કઈ તરફ લાગતું હશે તો કે નીચે તરફ. બળ કઈ તરફ લાગતું હશે? આ છે વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ, આ છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા. તો આ થશે એફ મૂલ્યનું બળ. હવે કેવી રીતે લાગુ પડે તો કે જોઈએ એમ આપણે સમજીએ આને. તો કે જો આપણે આંગળીની દિશા કઈ તરફ રાખવાની છે? આ રીતે મૂવમેન્ટ કરાવવાની છે. જો આ રીતે સમજી શકો. હવે મારે કઈ બાજુ ફરી જવાનું છે? આ તરફ. આ એક આંગળી તમને નહીં દેખાતી હોય પણ એ આંગળી કઈ તરફ જાય? આ બાજુ જાય છે. આ બાજુ જાય મતલબ કે એ શું છે તો કે એ વિદ્યુત પ્રવાહ છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા કઈ છે તો કે આ છે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા છે. તો બળ કઈ તરફ લાગે? નીચે તરફ. એટલે બળ કઈ તરફ લાગે છે? અહીંયા આ તરફ બળ લાગે છે. આ એફ મૂલ્યનું બળ અહીંયા લાગે. હવે પ્રવાહ ઉલટાઈને પાછું બીજી વાત યાદ રાખજો. અહીંયા તમારે લૂપને કઈ રીતે ધારવાનું છે? અને સમાંતર લૂપ નથી મૂકેલું આ રીતે. લૂપ મેં ત્રાસું બતાવ્યાનો મિનિંગ એવો થયો કે બે મેગ્નેટ છે સામસામે, એની વચ્ચે લૂપને આ રીતે મૂકેલ છે. બે મેગ્નેટ સામસામે એને એક્ઝેક્ટલી લંબ છે. આ પ્રવાહની જે દિશા થવાની છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની એક્ઝેક્ટલી લંબ થશે. કારણ કે જો વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન આ તરફ થાય છે આમ, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ તરફ છે? આ રીતે છે. આ રીતે. તો બળ કઈ તરફ લાગે તો કે બળ નીચે તરફ લાગશે. બળ કઈ તરફ લાગશે? નીચે તરફ. હવે તમે જુઓ વિદ્યુત પ્રવાહ આ બાજુ આવતો હોય, ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા નથી બદલાવવાની. ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા બદલાવાની છે નહીં. બળ નીચે તરફ લાગે છે. હવે ધારો કે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઉલટાઈ જાય. વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા આપણે ઉલટાવી નાખીએ એટલે હવે શું કરવાનું છે? પ્રવાહને તમારી સાઈડ આવશે. પ્રવાહ તમારી સાઈડ આવે ત્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો એમને રહેવાનું, પણ બળ છે ઉલટાય છે, બળ ઉપર તરફ આવી જશે. કેવી રીતે તો કે જો ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમનો ઉપયોગ જ કરવાનો છે. પહેલાં આવી કન્ડિશન હતી, પ્રવાહ સામેની સાઈડ જતો હતો, ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ હતું, બળ નીચે તરફ લાગતું હતું. હવે શું કરવાનું છે આપણે તો કે પ્રવાહને આમ કરી નાખવાનું. ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા ન બદલાવી જોઈએ, નહીં તો તમે આમ કરશો પાછા સાહેબ હજી પ્રવાહ આ બાજુ આવ્યો તો એ બળ તો નીચે જ લાગે, પણ ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા તમે એસ થી એન તરફ લઈ લીધી. એ તો એન થી એસ તરફ જ રહેવી જોઈએ. એટલે તમારે આ રીતે આમ આંગળી રાખવાની છે.
આ રીતે આંગળી રાખશો શું થશે તો કે વિદ્યુત પ્રવાહ તમારી તરફ આવે છે, ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા એમને એમ જ છે, હજી પણ બળની દિશા બદલાઈ ગઈ, બળ ઉપર તરફ લાગ્યું. એટલે એનો મિનિંગ એવો થયો કે બળ અહીંયા કઈ તરફ લાગ્યું તો કે આ બળ ઉપર તરફ લાગશે. હવે શું થયું હકીકતમાં, એક ભાગમાં લૂપના એક ભાગમાં બળ નીચે તરફ લાગે છે, એક ભાગમાં બળ ઉપર તરફ લાગે. એટલે શું થશે, આનું પરિભ્રમણ કઈ તરફ થશે તો કે તમે હવે સમજી ગયા હશો, આનું જે પરિભ્રમણ છે એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ હશે. મતલબ કે જે આપણે વિષમ ઘડી દિશા કહીએ, વિષમ ઘડી દિશામાં પરિભ્રમણ થતું હશે, વિષમ ઘડી. તો જો એક એક વસ્તુ હવે સમજવાની છે અહીંયાથી. તમને એ તો ખબર પડી ગઈ ભાઈ પરિભ્રમણશીલ લૂપનું આ રીતે થતું હશે, પણ હજી તમે ગોટે અહીંયા હશો કે ભાઈ આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે. જો અહીંયાથી આપણે પ્રવાહ મોકલીએ, બ્રશમાં જાય, પછી સ્પ્લિટ રિંગમાં જાય, રિંગમાંથી પ્રવાહ અહીંયા જાય, ફરી પાછો અહીંયા રિટર્ન આવે છે, અને આ રીતે એ દરમિયાન આનું પરિભ્રમણ થાય. પરિભ્રમણ થાય એટલે શું થાય તો કે CD ભાગ છે કઈ બાજુ આવી જશે, આ બાજુ, અને AB ભાગ છે કઈ બાજુ આવી જાય, આ બાજુ. પણ એ દરમિયાન સ્પ્લિટ રિંગનું પણ રોટેશન થયું હશે. જો બ્રશનું રોટેશન નહીં થાય, આખી સર્કિટનું રોટેશન પણ નહીં થાય, બ્રશ ત્યાંના ત્યાં રહેવાના છે, X ત્યાં ત્યાં રહેશે, Y ત્યાં ત્યાં રહેશે, પણ જ્યાં સ્પ્લિટ રિંગની વાત આવે તો ડાયરેક્ટલી કનેક્શન કોનું છે અહીંયા, સ્પ્લિટ રિંગ સાથે વાહક તારનું છે. અહીંયા સ્પ્લિટ રિંગ ઉલટાવાની છે સાથે, Q સ્પ્લિટ રિંગ અહીંયા આવી જશે, P અહીંયા આવી જશે, બંને રિંગ છે એ ફરશે. મેં તમને પહેલાં પણ ચોખવટ કરેલી કે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન અહીંયાથી થાય તો ડાયરેક્ટલી પ્રવાહ અહીંયાથી આમ રિટર્ન નથી થઈ જતું, નહીંતર આનો પ્રવાહ મળશે જ નહીં. તો શું થાય તો ખરેખર પ્રવાહ તો આ રીતે આમ ફરીને ABCD નામના લૂપમાં થઈને Qમાં થઈને Yમાં થઈને પાછો અહીંયા આવે. હવે એ દરમિયાન જ્યારે CD લૂપ જે ભાગ છે લૂપનો એ જ્યારે અહીંયા આવે ને, બીજી એક ચોખવટ કરી દઉં, AD, A થી D અને B થી C માં જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ જાય છે એ પ્રવાહની દિશા કેવી હશે તો કે એક બાજુ આ રીતે કઈ તરફ BCમાં પ્રવાહ આ રીતે જાય છે, અને એક આપણે આમ પર દર્શાવી દઈએ, વાંધો નહીં, આ સળંગ લઈ લઈએ. તો આ છે A અને D, મેઇન તો BC જ છે. આમાં બંનેમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા કઈ તરફ છે, આ તરફ. ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા તો બદલાવાની નથી, એક બાજુ પ્રવાહ B થી C તરફ આ તરફ જાય છે, અને D થી A તરફ આ રીતે આમ આપણે દર્શાવીએ. આમાં કોઈ જાતનું અહીંયા કે અહીંયા Fની વેલ્યુ કેવી રહેશે, શૂન્ય રહેશે. શા માટે તમે અગાઉ સમજી ગયા, ફરી પાછું હું તમને જણાવી દઉં. અહીંયા Fની વેલ્યુ શા માટે શૂન્ય રહે, કારણ કે વાહક તાર છે એમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ, વાહક તારમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ ચુંબકીય ક્ષેત્રને સમાંતર છે, અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને સમાંતર જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ હોય ત્યારે તેના પર કોઈ બળ લાગતું નથી, ત્યારે કોઈ બળ લાગતું નથી. જો યાદ રાખજો, આને ગોખવાની ટ્રાય કરશો તો ક્યારેય સમજાશે નહીં યાર, સમજી જશો તો પણ એ શોર્ટ ટર્મ માટે રહેશે, થોડાક દિવસમાં તમે ભૂલી જશો. તમારે શું કરવાનું છે તો કે તમારે ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમનો ખાસ ઉપયોગ કરવાનો છે. એ નિયમ તમારા મગજમાં છે, તમને ખબર પડી જશે. કોઈ પણ એક રાશિની વેલ્યુ તમારી પાસે હોય તો જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ હોય અને પ્રવાહ આ તરફ જતો હોય તો બળ લાગે, કારણ કે આ બે એકબીજાને શું છે, લંબ થયા. જો આ એકબીજાને લંબ, અને ત્રીજી રાશિ હજી એ નહીં લંબ હશે. ત્રીજી રાશિ મેં તમને અહીંયા દર્શાવ્યું, આ ત્રણેય એકબીજાને લંબ છે. I છે એ બોર્ડમાં અંદર તરફ જાય છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ સમતલમાં જ જાય છે, બળ છે એ નીચે તરફ લાગે છે, બળ નીચે તરફ. એટલે એની આકૃતિ કેવી રીતે, મેં આ વસ્તુ કેવી રીતે સમજાવી તમને તો કે જો આ રીતે છે, આમ દર્શાવ્યું મેં તમને આ રીતે. આ છે વિદ્યુત પ્રવાહ જે અંદર તરફ જાય છે, આ છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, અને આ નીચે તરફ શું લાગે તો કે ચુંબકીય બળ લાગે છે. તો અહીંયા બળ નીચે તરફ. હવે થાય છે શું હકીકતમાં અહીંયા તો જો આ રિંગ છે અને આ રિંગ છે, જેવી બે ઉલટા છે એટલે લૂપ તો ઉલટાવાનું છે. આપણે આ રીતે આમ કહીએ એટલે શું થાય, Q અહીંયા આવી જાય, P અહીંયા આવી જશે. પહેલાં આ રિંગની વાત કરીએ આપણે તો આ રિંગમાં પહેલાં પ્રવાહ છે એ આ ઉપર તરફ જતો હતો આ રીતે, અને આ રિંગમાં શું હતું તો કે C થી D તરફ પ્રવાહ નીચે તરફ આવતો હતો. હવે જેવી રિંગ બદલાશે એટલે Q રિંગ અહીંયા આવી જશે, P રિંગ અહીંયા આવશે. એ દરમિયાન આ Q નામની રિંગમાં
અને આ CD ભાગ અહીંયા આવી જશે. હું તમને સાઈડમાં હજી દર્શાવું અહીંયા કે જો એ જ ગૂંચળું આ ગૂંચળું છે. હું ડાયરેક્ટ સ્પ્લિટ રિંગ જ બતાવું તમને. આ એક સ્પ્લિટ રિંગ, આ એક. જો આ રોટેશન આ રીતે થાય એટલે Q નામની રિંગ અહીંયા આવી જશે, P નામની રિંગ અહીંયા આવશે. એટલું સમજાઈ ગયું? હવે બ્રશ જે છે એમાં તો પ્રવાહ એક જ તરફથી આવે, પ્રવાહ અહીંયાથી આવશે અને અહીંયાથી પ્રવાહ રિટર્ન થાય છે. આ બે બ્રશ હશે ત્યાં બાજુમાં. સમજાય? પહેલાં શું હતું? P રિંગ હતી અહીંયા હતી, એમાં પ્રવાહ ઉપર તરફ જતો હતો એટલે એ ફરી જશે. એટલે હવે A અને B અહીંયા આવી ગયા અને D અને C અહીંયા આવી ગયા. હવે રોટેશન આ રીતે થઈ ગયું. જો ABCD આ રીતે, કારણ કે ઉલટાઈ ગયું. અર્ધ પરિભ્રમણ છે, સમજો. આ શું છે? અર્ધ પરિભ્રમણ. પૂર્ણ પરિભ્રમણ ક્યારે થાય? કે જ્યારે હતા એને છેડા પાછા ત્યાં આવી જાય ત્યારે. આ AB લૂપ છે, અહીંયા છેડો આવી ગયો, CD નો છેડો અહીંયા આવી ગયો. હજી એક રોટેશન થાય, હજી એક રોટેશન ઉલટું થાય ત્યારે વળી પાછા CD અહીંયા આવશે ને AB મૂળ સ્થાને આવી જશે, ત્યારે પૂર્ણ પરિભ્રમણ કહેવાય. અને આ અર્ધ પરિભ્રમણ. જો Q નામની રિંગ છે અહીંયા હશે તો પ્રવાહ હવે આ રીતે જ હશે. પ્રવાહની દિશા અહીંયા કોઈ જાતનો ફેરફાર થવાનો છે જ નહીં, આ રીતે. પણ લૂપના જે મૂળભૂત છેડાઓ હતા એમાં પ્રવાહની દિશા ઉલટાઈ ગઈ. જો પેલા AB છેડામાં શું હતું? પ્રવાહ ઉપર તરફ જતો હતો. હવે અહીંયા શું થઈ ગયું? પ્રવાહ નીચે તરફ આવે છે. CD માં શું હતું? તો કે પ્રવાહ નીચે તરફ આવતો તો એ પ્રવાહ હવે ઉપર તરફ જાય છે. Q નામની રિંગમાં પ્રવાહ પેલા રિટર્ન આવતો હતો, એ Q નામની રિંગમાં પ્રવાહ જાય છે. P નામની રિંગમાં પેલા પ્રવાહ ઉપર તરફ જતો હતો, એ પ્રવાહ હવે રિટર્ન થાય છે. તો તમે સમજી શકો કે આ બંને રિંગ છે, અર્ધવર્તુળાકાર રિંગ, એ બંનેમાં પ્રવાહની દિશા ઉલટાણી. રિંગ માટે પ્રવાહની દિશા ઉલટાણી, પ્રવાહ મૂળભૂત પ્રવાહની દિશા નથી ઉલટાણી. મૂળભૂત પ્રવાહની દિશા ઉલટાયેલી નથી. અહીંયા ફક્ત ને ફક્ત રિંગની અંદર જે મૂળભૂત પહેલા જે રિંગ હતી P અને Q, એ હવે ઉલટાણી. એટલે એ બંને માટે પ્રવાહની દિશા ઉલટાણી છે. એ બંને માટે પ્રવાહની દિશા ઉલટાણી છે. પણ મૂળભૂત પ્રવાહની દિશા તો હજી એમને જ છે. એ પ્રવાહ તો અહીંયાથી જાય છે અને આ રીતે ફરીને પાછો આવે છે. પરંતુ આ લૂપના છેડા બદલાણા, રિંગ બદલાણી, એટલે એ રિંગની દ્રષ્ટિએ Q રિંગમાં પેલા પ્રવાહ આવતો તો એ Q રિંગમાં પ્રવાહ જાય છે. એટલે રિંગમાં પ્રવાહ બદલાણો, લૂપમાં પણ પ્રવાહ બદલાણો એમ કહી શકાય આપણે. એટલા માટે આ પ્રકારની રિંગ કે જે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઉલટાવે છે એવી રિંગને કમ્યુટેટર કહેવામાં આવે. અને શું કહેવાય? કોમ્પ્યુટર નહીં, કમ્યુટેટર. અથવા ખાલી કમ્યુટર પણ ઘણી વખત બોલે, કમ્યુટેટર પણ બોલવામાં આવે. પણ આનું કાર્ય ખાલી એટલું જ છે કે જે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઉલટાવવાનું જે કામ કરતું હોય એને કમ્યુટેટર કહેવામાં આવે. મૂળભૂત રિંગ તો સ્પ્લિટ રિંગ જ છે. એટલે મારો કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે હવે શું થશે? તો કે આમાં જે CDમાં પહેલાં બળ કઈ તરફ લાગતું હતું? ઉપર તરફ. એ બળ હવે અહીંયા કઈ તરફ લાગશે? નીચે તરફના. અહીંયા બળ કઈ તરફ લાગશે? ઉપર તરફ. વળી પાછળનું રોટેશન આ રીતે થશે એટલે મૂળ છેડાઓ પાછા હતા ત્યાંથી આવી જશે. એટલે આ ભાગની અંદર આ રિંગ અને આ રિંગ પોતે પણ ઉલટાણી હશે. એટલે કે P અહીંયા આવી ગઈ, Q અહીંયા આવી ગઈ, A છેડો અહીંયા આવી ગયો, B છેડો અહીંયા આવી ગયો, C અહીંયા, D અહીંયા. વળી પાછો પ્રવાહ આ તરફ જશે. વળી પાછું આમાં નીચે તરફ બળ લાગશે, અહીંયા ઉપર તરફ. આ સતત પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને સેકન્ડમાં કેટલી વખત આ પ્રક્રિયા બને છે? ઘણી વખત આ પ્રક્રિયા બની જાય. એ પ્રક્રિયાનો આધાર કોના ઉપર રહે? કેટલી ઝડપી પ્રક્રિયા હશે એનો આધાર ફક્ત ને ફક્ત કોના ઉપર રહેશે? તો કે આ લૂપ છે એમાં કેટલા આંટાઓ છે એના પર. હવે જે વ્યવહારિક જે મોટર છે, ઇલેક્ટ્રિક મોટર, એમાં તો આ જે મેગ્નેટ રાખેલા છે, જો એનો પણ ભેગો હું ટોપિક લઈ લઉં અહીંયા, તમને આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે. મૂળ નિયમ કયો છે? તો કે જે એમ્પિયરનો જે નિયમ છે, કોઈ પણ વિદ્યુત પ્રવાહ આધારિત વાહક તારને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે એટલે તેના પર બળ લાગે. હવે બળ કઈ દિશામાં હોય એ ફ્લેમિંગ નામના વૈજ્ઞાનિકે સમજાવ્યું. એટલા માટે ફ્લેમિંગના ડાબા હાથનો નિયમ આપણે ઉપયોગ કરીએ. ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમના ઉપયોગ મુજબ એણે એમ કીધેલું કે ભાઈ જ્યારે વાહકમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય તેને લંબ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય તો બળ પણ અલગ દિશામાં લાગે છે. અને લાગતું બળ
ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત પ્રવાહ હંમેશા એકબીજાને પરસ્પર કેવા હોય? લંબ હોય. કેવા હોય? એક્ઝેક્ટલી લંબ હોય છે. બધા વચ્ચે 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનતો હોય. બધા વચ્ચે શું હોય? 90 ડિગ્રીનો ખૂણો. હજી સમજો આ વસ્તુને, ક્યાંય કન્ફ્યુઝન ન કરતા. આ એક્સલ છે એનું કાર્ય, આ જે ધરી છે ને, આ જે ધરી એનું કાર્ય શું છે? ફક્ત ને ફક્ત આધાર આપવાનું કાર્ય છે રોટેશન માટે. આ ધરી, હવે તમે એવો પ્રશ્ન ન પૂછતા કે સાહેબ ધરીનો આધાર ક્યાં કઈ? તો આપણે આખી ઇલેક્ટ્રિક મોટર અહીંયા નથી દોરવાની. એ તો જટિલ પ્રક્રિયા થોડીક, પણ આપણે તો સિદ્ધાંત સમજવાનો છે. એટલે એ આખું આનું બાંધકામ નથી કરવાનું, આપણે સમજવાનું છે ખાલી કે ભાઈ આ રીતે આ રોટેશન થાય છે. અહીંયા જો આ ભાગ મેં બ્લુ લાઇનિંગ અંદર કરેલી છે, એનો મતલબ એ છે કે એ અવાહક છે. એટલે સ્પ્લિટ રિંગનો કોન્ટેક્ટ અહીંયા છે ખરો એક્સલ સાથે, પણ એ અવાહક રીતે, સુવાહક રીતે નહીં. ડાયરેક્ટલી આપણે એમ ન કહી શકીએ કે આ છે ભાઈ આ એક્સલ છે, અહીંયા સ્પ્લિટ રિંગ રાખેલી છે અને સ્પ્લિટ રિંગ ડાયરેક્ટલી ટચમાં તો પ્રવાહ અહીંયાથી આવ્યો, પ્રવાહ આ લૂપમાં શું કામે જાય? થોડો ઘણો જવો હોય જાય, બાકી તો પ્રવાહ આ એ સુવાહક હોય એટલે સીધે તો પ્રવાહ અહીંયાથી આમ ન નીકળી જાય. પણ એવું નથી કરવાનું આપણે. પ્રવાહને ફરજિયાતપણે લૂપમાં થઈને પાછો રિટર્ન થઈને પાછો બીજી સામેની સાઈડમાં જે સ્પ્લિટ રિંગ છે એમાં પસાર થઈને આવવો જોઈએ. એમાં પસાર થઈને પાછો એ બ્રશમાં જ આવવો જોઈએ. અને એ દરમિયાન જે બળ છે એની દિશા, બળ નીચે તરફ લાગશે, બળ ઉપર તરફ લાગશે. સતત આ પ્રક્રિયા ચાલુ જ રહી. સતત આ પ્રક્રિયા ચાલુ જ રહી છે. હવે તમારે આનું વર્ણન કેવી રીતે કરવાનું? તો કે પહેલાં સિદ્ધાંત આવશે. સિદ્ધાંત લખ્યા પછી તમારે એક્ઝામમાં શું કરવાનું જો પૂછાય તો? મને એક્ઝેક્ટલી અત્યારે યાદ નથી, મારે PDF જોવી પડશે કે તમારા કોર્સમાં પોર્શન છે કે નહીં. પણ હું છતાં પણ અત્યારે તમને જે પહેલાં ભણાવતો એ જ રીતે ભણાવીશ. એમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર નહીં. ભાઈ આ ટોપિક છે ને, એ એટલા માટે હું એ PDFને જોતો જ નથી કે એમાં કેટલા ટોપિક છે ને કેટલા ટોપિક નથી. એવું કંઈ કરવા નથી. એ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ બરાબર છે, પણ શીખવા માટે તો ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એ શીખવી જ પડે, એમાં હાલે જ નહીં. એ મેં તમને અગાઉ પણ આ લેક્ચર જે શરૂઆત કરી ત્યારે વાત કરી હતી. હવે જો આ વસ્તુ તમને સમજાઈ ગઈ, તમને ખબર પડી કે ઇલેક્ટ્રિક મોટર આ રીતે કામ કરે. પણ વ્યવહારિક રીતે જોવા જાય, જે વ્યવહારમાં જે ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ થાય છે એની અંદર આ બંને ચુંબક પણ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ રાખવામાં આવે. આ કાયમી ચુંબક રાખવામાં આવતા નથી. ત્યાં શું રાખવામાં આવે? ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ. એટલે કે આને પણ તમારે વિદ્યુત પ્રવાહ આપવો પડે અને એ ચુંબક તરીકે કાર્ય કરશે. અને એ દરમિયાન પછી આમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય એટલે આ પણ ચુંબક તરીકે વર્તે છે. અને એ દરમિયાન બંને વચ્ચે અપાકર્ષણની ક્રિયાઓ થાય છે, બળ લાગે છે ને એ સતત પરિભ્રમણ કરે. બીજા નંબર ઉપર મેં અગાઉ પણ વાત કરેલી હતી કે અહીંયા આપણે એક જ લૂપ રાખેલી છે આ રીતે. ત્યાં એવું નથી હોતું. ત્યાં ઘણા બધા આંટાઓ દ્વારા એક ગૂંચળા જેવી રચના બને છે ને એ લૂપ તરીકે કાર્ય કરે. બીજા નંબર અહીંયા વચ્ચેના આ જે ખરેખર પ્રક્રિયા કેવી હોય તો કે આ એક નરમ લોખંડનો ભાગ હોય આવી રીતે, અને આની ફરતે ગૂંચળા સ્વરૂપે એને વીંટવામાં આવે સતત આ રીતે. એ પછી અલગ અલગ ભાગ કરીને પણ વીંટવામાં આવે. તમે ક્યારેક ઇલેક્ટ્રિક મોટરના અંદરથી જોજો, તમને ખબર હશે એમાં અલગ અલગ ગૂંચળાઓ છે, અલગ અલગ રીતે ડિવાઇડેડ હોય. પણ સિદ્ધાંત મૂળભૂત આ છે. એટલે ઇલેક્ટ્રિક મોટર આ રીતે કાર્ય કરે છે. ઇલેક્ટ્રિક મોટર તમારા વર્ણન પછી જો તમને આ સિદ્ધાંત મગજમાં બેસી ગયો છે ને નિયમ ખબર હશે ને તો તમે વર્ણન તો કરી દેશો આનું. તમારે પહેલાં તો આકૃતિને ખાલી કહેવાની છે કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ABCD છે, એક લૂપ છે, N અને S પ્રકારના બે ચુંબકો સામસામે મૂકેલા છે, બે સ્પ્લિટ રિંગ છે, તેની ફરતે તે સ્પ્લિટ રિંગની વચ્ચેના ભાગમાં એક્સલ છે જે આધાર પૂરો પાડે છે. સ્પ્લિટ રિંગની સાથે બે X અને Y નામના બ્રશ છે અને એને બેટરી સાથે જોડેલા છે. વિદ્યુત પ્રવાહ જ્યારે પસાર કરવામાં આવે ત્યારે X નામના બ્રશમાં પ્રવાહ જશે એટલે સ્પ્લિટ રિંગ Pમાં જશે, ત્યાંથી AB ગૂંચળા મારફતે CDમાંથી પ્રવાહ પાછો પડશે અને Q નામની સ્પ્લિટ રિંગમાં આવે છે. ત્યાંથી પ્રવાહ Y નામના બ્રશ મારફતે પાછો બેટરીમાં પુનઃ જાય છે. એ દરમિયાન ABમાંથી જે પ્રવાહ જાય છે એ લૂપ છે એક્ઝેક્ટલી બંને બાજુમાં મૂકેલા ચુંબકોને લંબ છે. એ પ્રવાહ પણ એક્ઝેક્ટલી લંબ જવાનું. ABમાં જ્યારે પ્રવાહ જાય છે ત્યારે ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમ મુજબ બળ કઈ તરફ લાગે છે? નીચે તરફ. એ દરમિયાન પ્રવાહ છે એ CDમાંથી પણ પસાર થતો હશે, પણ એ પ્રવાહ છે એની દિશા ઉલટાઈ ગઈ, માટે ત્યાં બળ છે ઉપર તરફ લાગતું હશે. આ દરમિયાન લૂપનું પરિભ્રમણ વિષમ ઘડી દિશામાં થાય અને આ પરિભ્રમણ અર્ધ પરિભ્રમણ હશે. એ દરમિયાન લૂપના બંને છેડાઓની સાથે સાથે
પી અને ક્યુ બંને સ્પ્લિટ રિંગ પણ ઉલટાય છે અને ફરી પાછો ક્યુ નામની સ્પ્લિટ રિંગ છે એમાંથી પ્રવાહ જાય છે. જો આમાં પ્રવાહ કઈ તરફ છે પહેલી વખતમાં તો કે એક્સ નામના બ્રશમાંથી પ્રવાહ ગયો, પછી પી નામની સ્પ્લિટ રિંગમાંથી, પછી એ બી સી અને ડી, અને પાછો પ્રવાહ ક્યાં આવ્યો તો કે ક્યુ નામની સ્પ્લિટ રિંગમાં ને વાય નામના બ્રશમાં. આ રીતે પહેલી વખત આવો પ્રવાહ છે. પછી જ્યારે એનું વિષમ ઘડી દિશામાં પરિભ્રમણ થાય, અર્ધ પરિભ્રમણ, ત્યારે એક્સ નામનું બ્રશ તો એમને એમ રહેશે કારણ કે બ્રશની દિશા ઉલટાવા નથી. ક્યુ નામની રિંગમાં પ્રવાહ જવાનો છે. હવે પ્રવાહ છે એમાં ડી થી સી તરફ પ્રવાહ જશે કારણ કે આ ભાગની વાત થાય. હવે ડી થી સી તરફ, ત્યાંથી ડી અને સી અહીંયા આવી ગયા હોય તો સી અને બી તરફ થશે. એટલે આપણે ડાયરેક્ટલી કહી શકીએ એ બી સી ડી એમ જેમ આપ્યું અહીંયા ડી સી બી એ, એટલે ડી સી બી એ. આ રીતે પાછી પી નામની સ્પ્લિટ રિંગ હશે, વાય નામનું બ્રશ એમને હશે, પ્રવાહની દિશા આવી થઈ ગઈ હશે. વળી પાછું પરિભ્રમણ થશે. આ એ બીમાં છે બળ કઈ તરફ લાગતું છે પહેલાં નીચે તરફ, સીડીમાં બળ કઈ તરફ લાગે ઉપર તરફ, અહીંયા બળ ઉલટાઈ જશે. ડીસી જે છે એમાં બળ કઈ તરફ લાગે નીચે તરફ, આમાં બળ કઈ તરફ લાગે ઉપર તરફ. વળી પાછું પરિભ્રમણ થાય, વળી પાછી આના કન્ડિશન, વળી પાછી આ કન્ડિશન, આવી સતત પ્રક્રિયા ચાલુ રહે. આવી પ્રક્રિયા સતત ચાલુ રહી છે અને આ રીતે ઇલેક્ટ્રિક મોટર કાર્ય કરે છે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે ભણ્યા ઇલેક્ટ્રિક મોટર, તેનો સિદ્ધાંત. હવે જે આપણે વાત કરવાની છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું, પણ આપણે જે વાત કરશું હવે એ પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક છે. અને અત્યાર સુધી આપણે એવું ભણ્યા કે વાહકમાંથી જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે તેની ફરતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ હવે થોડુંક ડિફરન્ટ વિચારવાની વાત આવી કે ભાઈ જ્યારે વાહકમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય એ વાત સાચી છે, પણ તો એના કરતાં ઉલટું પણ થવું જોઈએ. એનો મતલબ એવો કે જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તો ત્યાં વિદ્યુત પ્રવાહ પણ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. આને કહેવામાં આવે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન, વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ કહેવામાં આવે આને. અને સિદ્ધાંત આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. વ્યવસ્થિત આને જોઈ લેજો. કોઈ પણ તકલીફ હોય તો મને તમે કહી શકો, પણ આમાં મને એવું નથી લાગતું કંઈ તમને ન સમજાય હોય. બહુ વ્યવસ્થિત રીતે મેં તમને સમજાવ્યું નિરાતે. કદાચ એક વખત મને સમજાય તો બીજી વખત, અને ખાસ ધ્યાન રાખજો વિજ્ઞાન હોય કે ગણિત હોય કે બીજા કોઈ સબ્જેક્ટ, હું ખાસ વિજ્ઞાનની વાત કરું. વિજ્ઞાન પહેલી વખત તમે જોશો ને લેક્ચર એટલે તમને સમજાઈ જશે, પછી થોડા દિવસ પછી તમને યાદ નહીં હોય કંઈ આમાં કે કેમ છે, બધું અલગ અલગ ભેગું થશે. આમાં શું કરવું પડશે, તમે જે તમારી એક એક લેક્ચર મુજબ પછી નોટ બનાવતા જાવ, નોટને સતત રિવિઝન કરતું રહેવાનું. લેક્ચરનું રિવિઝન જ કરવાનું. આ લેક્ચર એકવાર જોઈ લીધો પછી પાછો જોવાની જરૂર નથી, પણ આ લેક્ચર દરમિયાન તમે ઇલેક્ટ્રિક મોટર તમારી બુકમાં આખો પ્રશ્નનો લખાઈ જવો જોઈએ. નહીં પ્રશ્ન હવે મારો જે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવે પાછો ત્યારે એ દરમિયાન એ પાછું રિવિઝન આગળનું થઈ જવું જોઈએ. પહેલી વખત તમે લખ્યું વાંચ્યું પણ છે, હવે પાછું જ્યારે તમે રિટર્ન પાછો બીજો લેક્ચર જોશો ત્યારે આગલા લેક્ચરનું રિવિઝન કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ. આ સતત રિવિઝન થશે ને તો જ તમને બધું મગજમાં કાયમી માટે રહેશે. બાકી આવડી જશે બધું પણ તમને પાછું કંઈ યાદ નહીં રહે. એટલે તમારે સતત રિવિઝન ચાલુ રાખવાનું છે. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછો આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ ભણશું. થેન્ક યુ.